Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Welcome to this chemistry class, English class, NTSC chemistry English class. Now we'll go to a chapter called solution அப்படின்னு ஒரு chapter இருக்கு உங்க இதில் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன். Let me make it slightly bigger. I will go through one by one. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Component present in lesser amount by weight is called solute. In a solution, there will be three terms. One is a solute, another one is a solvent, and third is a solution. The solvent tries to dissolve the solute, finally, it becomes a solution. Okay, so a solvent could be, most of the time, the solvent may be a liquid, solute may be a solid, and solution again may be a liquid. It is in general, not necessarily always true. For example, sugar solution. In sugar solution, sugar is called solute, water is called solvent, and this thing is called, mixture is called solution. True solution is a mixture that contains small solute substances. That is, I mean, the solute will be less in quantity in terms of weight or in terms of quantity, and the solvent will be more. Okay, that is called it is called a true solution in that situation. Okay, colloidal is a heterogeneous mixture made up of two phases. Colloidal is a heterogeneous. It is not a homogeneous mixture. It is an heterogeneous mixture made up of two phases. One is called dispersed phase and the other is called dispersion medium, that is solvent. Okay, the dispersed phase, dispersed is kind of a solute mari, dispersion is kind of solvent mari. For example, milk, liquid in liquid, அதான் milk. Cheese வந்து it is a solid in liquid, that is liquid in cheese, the solid is the solute and liquid is the solvent. Here it will not disappear because it is an heterogeneous mixture, it will be there. So that is called the colloidal form of substances. And third, smoke is the solute is solid and the solvent is gas, solid in gas. Blood, liquid in liquid, that is blood, but hemoglobin or whatever, that one in liquid, that is water. Soda water, gas in liquid. Here the solvent is liquid and the solute is gas. இந்த கேள்வி அடிக்கடி வருது. என்ன கேள்வி வருது? சீஸ்ல which is the solvent? Solvent is liquid and what is the solute? Solute is solid. In smoke, the solute is solid and solvent is the gas. So this particular understanding is required. Suspension is an heterogeneous mixture of small insoluble particles. Here it will not dissolve in that thing. It's an insoluble particle, but small number of insoluble particles will be there, like chalk powder. Particles are visible to naked eye. In a suspension, you can see the solute in that solution. Particles are visible. But in some other, for example, in the true solution, you may not be able to see the solute at all. Okay. அடுத்தது பாருங்க, இன்னொரு வேர்டு, Tyndall effect. Tyndall effect, a phenomenon by which colloidal particles scatter light. All these colloidal items, like for example milk or cheese or smoke, it can scatter the light. That is called a Tyndall effect. அந்த எஃபெக்ட் பேர் Tyndall எஃபெக்ட்னு பேர். உங்களை எடுத்திருக்காங்களான்னு இல்லையான்னு தெரில, பட் நெவர் மைண்ட், இது கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க. எடுத்தாச்சா? பரவாயில்ல, எடுத்திருந்தா நல்லது தான். ஓகே. Brownian motion, a phenomenon of continuous random motion of colloidal particles. இந்த colloidal particle வந்து கொலகொலான்னு இருக்கும். கொலகொலா இப்படி வச்சுக்க மனசில். இந்த கொலகொலான்னு இருக்கும், அது ஒரே இடத்துல தங்காது, அப்படியே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும், ரேண்டம் மோஷன் இருக்கும். அதுக்கு பேர் Brownian motion பேர். Saturated solution is where no more solute can be dissolved in the solvent. ஒரு saturated solution, for example, there is a solvent, let us say water, and you are actually dissolving sugar in the water. Here sugar is the solute.
சுகர் போடுறீங்க, அது கரைஞ்சிருது. மறுபடியும் யூ புட் இட் அகெயின் இட் டிசால்வ்ஸ். அட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அது கரையாது. அப்போ அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பேர். Super saturated solution which has more solute at a given temperature than that of a saturated solution. ஓகே, ஒரு சொல்யூஷன் சேச்சுரேட் சொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு, பட் அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் சொல்யூட் போட்டிருக்கீங்க. அப்போ அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர், அது டிசால்வ் ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சூப்பர். ஹீட் பண்ணால் டிசால்வ் ஆகும். கரெக்ட், வெரி குட் பாயிண்ட். சி வென் யூ ஹீட் that saturated இந்த சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் கூட சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆயிரும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அதுக்கு நிறைய இடத்துல அந்த கேள்விகள் வருது, அவரே ரைஸ் பண்ணிட்டார். இந்த மாதிரி தான் சார் நம்ம வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன், அந்த கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல சார், அது பண்ணுவோம். ஆமாம், ஓகே, வெரி குட், ஓகே, நல்ல விஷயம். அவரும் நல்லா பாயிண்ட்ஸில் சொன்னார். நான் வந்து ஆஸ் அகெயின் நான் சொல்கிறேன், ஒரு சின்னதாக ஒரு போர்ஷன் எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஐம் கிரியேட்டிங் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த சப்ஜெக்ட். அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஐ எம் நாட் டீச்சிங் த சப்ஜெக்ட், ஐ எம் நாட் கவரிங் த சிலபஸ், ஐ எம் ட்ரைங் டு கிரியேட் அ இன்ட்ரெஸ்ட். கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ எம். சரி, உங்கள் மைக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா. இப்போ நீங்க நடத்துனது திருப்பி கொஞ்சம் நடத்துறீங்க? கண்டிப்பா நடத்துவோம். இப்போ அந்த ஒரு பையன் ஆன்சர் பண்ணார் இல்லையா, அவர் யார் இப்போ? சார் நிதின்ராஜ். கேன் யூ ரீட் திஸ் ஸ்லோ ஸ்டெடி? அப்படியே ரீட் பண்றீங்களா? அப்புறம் நம்ம டவுட் வந்து அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன், குட்டியா இருக்கு. ஓகே சார், நீங்க நடத்துறீங்களா சார்? இல்ல இப்ப நிதின்ராஜ் படிப்பாரு, அப்புறம் நான் நடத்துறேன். கண்டிப்பா நடத்துறேன், டோன்ட் வரி. ஓகே சார். ஏன் தெரியுமா, நிதின்ராஜ் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். வேணா இங்க எழுதி வச்சுக்க, நான் ஒரு ஜோதிடர்னு வச்சுக்கோங்க. நிதின்ராஜ் இப்ப படிக்கும் போதே உங்களுக்கு, உங்க பேர் என்னம்மா? டவுட் கேட்ட பொண்ணு பேர் என்ன? ஹலோ சார், அஸ்மாக்கு பாருங்க, அந்த பையன் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பாருங்க. எஸ், யூ கேன் ரீட் நிதின்ராஜ். Yes sir. Solution: a homogeneous mixture of two or more substances, component present in lesser amount by weight is solute. True solution is a mixture that contains small solute substances, sugar in water. Colloidal is a heterogeneous mixture made up of two phases, that is dispersed phase and dispersion medium, that is solvent. Milk, liquid in liquid. Cheese, solid in liquid. Smoke, solid in gas. Blood, liquid in liquid. Soda water, gas in liquid. Suspension is a heterogeneous mixture of small insoluble particles. Chalk powder, particles are visible to naked eye. Tyndall effect, a phenomenon by which colloidal particles scatter light. Brownian movement, a phenomenon of continuous random motion of colloidal particles. Saturated solution, where no more solute can be dissolved. Nitrogen in soil. Supersaturated solution, which has more solute at a given temperature than that of saturated solution. Okay, now let me ask you one or two questions. அதிலிருந்து மற்றவங்க புரியாதவங்கள கூட புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு salt, when you dissolve the salt in a water, so which is the solute here? Asima, which is the solute here? Water. சொல்யூட்ங்கிறது Salt. சொல்யூட். அப்போ அந்த வாட்டர் இஸ் கால்ட் சால்வெண்ட். சரிங்களா? அந்த டிசால்வ் ஆன அந்த மிக்சருக்கு பேர் சொல்யூஷன் பேர். ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ சார் ஐ ஹேவ் டவுட். சொல்லுங்க சார். ப்ரௌனியன் மோஷனா இல்லனா ப்ரௌனியன் மூவ்மென்ட்? ப்ரௌனியன் மூவ்மென்ட் மோஷன் தான். அதாவது in chemistry motion and movement it makes no difference. நீங்க சோஷியல் சயின்ஸ்ல மூவ்மெண்ட்னா அது வேற. சொல்லுங்க சார். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சால்ட் சொல்லும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அவங்க யாருன்னு தெரியல, அவங்க யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம், யாரு சொல்ற அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. உங்களுக்கு எப்படி ஆன்சர் வந்துருச்சான்னு கேக்குறேன். எஸ் சார். சார் அவங்க யாருன்னு இல்ல அதெல்லாம் நீங்க அன்னெசரியா நீங்க அதெல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க. அது யாரா இருந்தா என்ன, உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சா அப்படி பாருங்க. சரியா?
அதனால டோன்ட் பாதர் who has said the answer அப்படிங்கிறது நீங்கள் அப்படியே எல்லா கிளாஸும் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே சார். ஓகே. ஓகே சார். அப்புறம் தேங்க்ஸ் சொல்கிறது, சாரி சொல்கிறது இதெல்லாம் வேண்டாம். படிக்கும்போது படிங்க. தேங்க்ஸு, சாரி இதுக்கெல்லாம் தான் நிறைய செலவு பண்ணுறீங்க. இது முக்கியமான கேள்வியான்னு கேட்குறது, இது 1 மார்க் கேள்வியான்னு கேட்குறது எல்லாம் ரப்பிஷ். உங்கள் ஸ்கூல் உங்களை அப்படி கெடுத்து வச்சுருக்குது. 1 மார்க் கேள்வியான 10 மார்க் கேள்வியாக இருந்தாலும் என்ன, நமக்கு இப்போ எழுத வேண்டியது தான், கேட்டால் எழுத வேண்டியது அப்படி தான் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு பி லைக் தட். அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருங்க. அது எந்த மார்க் கேள்வி இருந்தாலும் என்ன. ஐ டோன்ட் நோ வை யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லைக் திஸ். ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட் வென் ஐ சே யூ. நீங்கள் மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். Because when we studied them 50 years back, we never thought இது 1 மார்க்கா 2 மார்க்கா 5 மார்க்கா, எங்களுக்கு அதெல்லாம் உண்மை தெரியாது. சப்ஜெக்ட் படிப்போம், போய் எழுதுவோம், மார்க் வரும், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. அது 1 மார்க்கா 2 மார்க்கா, அதுக்கு தான் டைம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ப்ளூ பிரிண்ட்னு வேறு அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு இடியேட் கொடுத்துட்ருக்குறான் ப்ளூ பிரிண்ட். அது எதுக்கு கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. அதெல்லாம் கொடுக்கவே கூடாது. எல்லா பாடம் படிங்க, எதுலேருந்தோ வரும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே. இந்த புக்கு இந்த பாடத்துலேருந்து தான் 1 மார்க் வரும், இந்த பாடத்தில் 5 மார்க் வருங்களா கொடுக்குறது, அதெல்லாம் ஒரு எவ்வளோ ஒரு கேவலமாக இருக்குது தெரியுமா? அதெல்லாம் பார்த்தாவே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, கேவலமாக இருக்குது. நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஸோ டைல்யூட்டட், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே ரைட். இப்போ ஐ வில் ஆஸ்க் ஒன் மோர் பர்சன். சார் ஐ ஹேவ் அ டவுட் சார். சொல்லுங்கள் சார். இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு 20 கிராம் எடுத்துக்கலாம் சார். இப்ப சுகர் வந்து ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கலாம் சார். அக்கார்டிங் டு டெஃபினிஷன் வந்து சொல்யூட்டுக்கு தானே சார் மாஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாட்டருக்கு வந்து கம்மி இருக்கு, அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாட்டர் தான். சரி நீங்க சொல்றது கரெக்டு. அப்ப அது மிக்சரே ஆகாது. அது மிக்சர் என்னாவே ஏதோ ஒன்று கரையணும். இப்போ இதுல வந்து கரையிறதுல ரெண்டுமே 2 டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரு கால் வருது. 1 மினிட். சொல்லுங்க தங்கவேல். சரி வாங்கி வைங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரி நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன். நான் கிளாஸில் இருக்கேன். ஓகே சரி. ஆமாம் அது பட் ஆனால் இது நீங்கள் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஒரு அப்நார்மல், ஒரு அன்காமன் திங். பட் நல்ல கேள்வி, அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. அதுக்கு யார் உங்கள் பேர்? நிதின்ராஜ் தான் பதில் கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் இங்கே வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எ சொல்யூஷன், வெதர் இட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்யூஷன் ஆர் எ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன், where one of the things, that particular solute will be smaller in quantity and the solvent will be bigger in quantity, because that is what naturally everywhere is there. For example, ocean எடுத்துக்கங்க. ஓஷனில் சால்ட் அதிகமாக தண்ணி அதிகமா? அஸ்மாவை கேட்போம். அஸ்மா, ஓஷனில் சால்ட் அதிகமா தண்ணி அதிகமா? சால்ட் தான் சார். இல்ல ஓஷன். ஏன் உங்களுக்கு தப்பு? ஓஷன்ல தண்ணி தான். அப்புறம் ஏன் தப்பு? நல்லா புரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்க. அது மாதிரி அதுதான் காமன். ரைட். ஓகே குட். ஸோ இது மாதிரி அவர் யாரு? நம்ம இவர் இப்போ கேட்டவர் நிதின்ராஜா. அந்த நீங்கள் சொன்ன கேட்ட பையன் பேர் நிதின்ராஜ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ண நல்ல விஷயம் இது. அவர் வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்கள் இப்படி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒன்று சொன்னால் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது, ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது கேட்பாங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம். பட் நம்ம எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஒரு நார்மலான விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா நிதின்ராஜ்? ஓகே சார். ஆனால் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் உங்களுக்கு அந்த ரிசர்ச் பென்ட் இருக்குது, சயின்டிஃபிக் பென்ட் இருக்கிறவங்க தான் இப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க. சூரியன் கிழக்கு உதிக்கல, ஏன் மேற்கு உதிக்கல, ஏன் வடக்கு உதிக்கல அப்படின்னு கேட்பாங்க. கரெக்டு தான். அதுதான் இந்த குழந்தைகளோட அந்த 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 வயசுக்கே உண்டான ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி, ஒரு இன்க்யூசிட்டிவ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இருக்குது. அது நிறைய எல்லாருக்கும் இருக்கும். அவர் நிதின்ராஜ் மட்டும் வெளியே சொல்லிட்டார், வேற ஒன்றும் இல்லை. குட், வெரி குட். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். சால்யூபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. வாட் சால்யூபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் into 100 divided by mass of the solvent. Suppose you dissolve salt in water, salt is called solute and water is called solvent. So mass of the solute divided by mass of the salt divided by mass of the water into 100. இது ரொம்ப முக்கியம். இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுமா? இட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட், நாட் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன். அது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அங்கே போடக்கூடாது, மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் தான் போடணும். அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துரும் சார். என்னம்மா?
சார் சொல்யூஷன் போட்டா அது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆமாம் ஆயிரும். இல்லை இது ஏன் நம்ம ரிப்பீட் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன்னா இந்த கேள்விக்கு கரெக்டாக உங்களை கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக அவன் கொடுப்பான். நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட், டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கவர்ன் த சாலிபிலிட்டி. ஓகே, இந்த சாலிபிலிட்டி எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுமுன்னா அந்த சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அல்லது கவர்ன் பண்ணும். அது சாலிபிலிட்டி இன் வாட்டர், கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது அது எவ்வளோ அந்த இதில் அந்த சாலிபிலிட்டி வரும்னா, அதாவது இது சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு நினைக்கிறேன் 0.0013 கிராம் இன் 100 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் போட்டாவே அதே சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆகிடும். NaCl 36 கிராம் இன் 100 கிராம், NH3 48, NaOH சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு 80, குளுக்கோஸ் 91, அப்புறம் இது சோடியம் புரோமைடை நம்ம நினைக்கிறேன் 95, அப்புறம் சோடியம் அயோடைட் 184. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறது வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் தான் சார். சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனுக்காக உண்டானது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா NaI பாருங்க, சோடியம் அயோடைடு வந்து 184 வருது. அதான் அது அப்படியும் சில சில கெமிக்கல் இதில் இருக்கும். ஓகே ஓகே அடுத்தது polar compounds do not dissolve in non-polar solvents such as ether, benzene, alcohol. அதாவது ரெண்டு வகையான சால்வெண்ட் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்டு வாட்டர். வாட்டர் இஸ் கால்டு அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். அது நிறைய பொருளை அது கரைக்கும், அதனால் அதுக்கு பேர் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்னு பேர். இன்னும் சில சால்வெண்ட் ஈத்தர், பென்சீன், ஆல்கஹால் அதெல்லாம் இருக்குது. அது இட் வில் சால்வ் ஒன்லி a few substances. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvents. அப்போ இந்த ஈத்தர், பென்சீன் எல்லாமே நான்-போலார் சால்வெண்ட்ஸ்னு பேர் அதுக்கு. அடுத்து solubility of solid increases with temperature in endothermic reaction and it decreases in exothermic reaction. Only in endothermic reaction என்ன அர்த்தம்னா a reaction where you have to apply heat. Exothermic reaction a reaction which gives out heat. For example, சுண்ணாம்புல வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனா அந்த வெப்பம் வருதா இல்லையா? வருதா? எஸ். அது பேர் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் பேர். நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும். நிறைய கெமிக்கல் இப்போ ஆசிடில் தண்ணி ஊற்றினா அங்கேயும் பாருங்கள் வெப்பம் வரும், அது இது வரும். அது நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனாக இருக்கும். ஓகே வெரி குட். சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் டிக்ரீசஸ் வித் டெம்பரேச்சர். இது ரொம்ப முக்கியம். இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக கேட்டிங்கன்னா எனக்கும் தெரியாது, நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கங்க. சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் டிக்ரீசஸ். கேஸஸ் இன் லிக்விட் எங்கே வருது? அந்த சோடாவில் வருது இல்லையா? பார்த்தோமா? அப்படியே பார்த்தோம். சோடா எங்கே பாருங்கள், இங்கே இது சோடா பார்த்தோமே. சோடா வாட்டர் என்ன? கேஸ் இன் லிக்விட். கேஸ் இன் லிக்விட் சொன்னோம் இல்லையா? அது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் டிக்ரீசஸ் வித் டெம்பரேச்சர். நம்ம என்ன சொன்னோம்? சாலிபிலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் இன் வித் டெம்பரேச்சர் சொன்னோம், அது மற்றதுக்கு. பட் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இன் லிக்விட் டிக்ரீசஸ் வித் டெம்பரேச்சர். Solubility of gases in liquid increases with pressure. Solubility of gas in liquid increases with pressure. இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் யார்? இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த நிதின் சொன்னார் இல்லையா, மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் இன்ட்டு 100 டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன். இதுக்கு பேர் கான்சன்ட்ரேஷன் பேர். இதெல்லாம் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் எடுக்கும்போது, நம்ம ப்ராப்ளம் எடுக்கும்போது இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, டசன்ட் மேட்டர். வென் யூ டேக் எ ப்ராப்ளம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை சாலிபிலிட்டி அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்ப்போம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் அட் தட் பாயிண்ட் இன் எ சொல்யூஷன். சாலிபிலிட்டிங்கிறது எவ்வளோ டிசால்வ் பண்ண முடியும், எவ்வளவு அங்கே அந்த எவ்வளவுங்கிறத அதை டிசால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது தான் இந்த சாலிபிலிட்டியை நம்ம சொல்கிறோம். வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து மாஸ் பர்சன்டேஜ், அதர் ஒன் இஸ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ். இஃப் யூ டேக் இந்த மாஸ், அது கிராமில் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது மாஸ் பர்சன்டேஜ். இப்போ நீங்கள் வால்யூம் சென்டிமீட்டர் கியூப் அல்லது மீட்டர் கியூப் அல்லது டெசிமீட்டர் கியூபில் எடுத்துட்டிங்கன்னா, அது மில்லிமீட்டர் கியூப் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா தென் இட் இஸ் த வால்யூம் பர்சன்டேஜ். இந்த அளவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சால் போதும். when we go to the problem we will do it. இப்போ நான் அஸ்ஸாமாவையே நான் படிக்க சொல்கிறேன். அஸ்ஸாமா மேடம் நீங்கள் கொஞ்சம் படிக்க பார்க்கலாம். இருங்க கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு.
வெயிட் ஓகே சார். இருங்க, ஒரு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன். அது அப்படி தான் இருக்கும். முதல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கின மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சயின்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் போக போக அட்டகாசமாக சரியாயிடும் இல்லையா? ஓகே. படிங்க சார் படிக்கலாமா சார்? படிங்க. சார் படிக்கிறேன் சார். இல்ல உங்க Solubility equal to mass அசமா of the solute. அசமா உங்க வீட்டுல சத்தமா இருக்க மாட்டிருக்கு. அந்த சத்தமெல்லாம் வருது. ஒண்ணு அவங்கள அமைதியா இருக்க சொல்லுங்க, இல்லைன்னா வேற யாரையோ ஒருத்தர் படிக்க சொல்லலாம். சார் நான் படிக்கிறேன் சார். படிங்க. அவங்களெல்லாம் இப்போ அமைதியா அந்த டிவிவில ஆஃப் பண்ணி வைக்க சொல்லுங்க. படிங்க. ஓகே சார். சார் 1 minute வெயிட் பண்ணுங்க சார். Solubility equal to mass of the solute into 100 by mass of the solvent. Nature of the solute at when temperature and pressure govern the or influence the solubility. Okay. Sir புரியல சார். govern or influence or அப்படி போடுங்க. influence ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே. govern or influence the solubility. Right. Solubility in water 1 calcium carbonate. இல்ல 1ங்கற அந்த நம்பர். calcium carbonate CaCO3 minus 0. இல்ல அது மைனஸ் இல்ல. இருங்க. மைனஸ் இல்ல. அது சும்மா ஒரு டேஷ் கொடுத்திருக்கேன். டேஷ் 0.0013 gram divided for 100 gram. for படிக்குங்க அத. for 100 gram. For 100 gram of water. NaCl 36. அது NaCl. Cl 36. NH3 48,4. இல்ல NH3 48 தான். 4 அது வந்து அடுத்தடுத்து இருக்கு. இங்க இடம் இல்லாம அப்படி போட்டுருக்கேன். புரியுதா? அஞ்சாவது. அது இங்க அதான் அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் அது. NaOH 80 glucose C6H1206 91 H12O6 அது கொஞ்சம் தப்பா தான் போட்டிருக்கேன். O மாதிரி போடல, அது 0 மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகே சார். இது O6. NaBr 95 NaL சோடியம் அயோடைட். அசாமா நீங்க வேணா ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா அங்கே உங்க வீட்டில் பேசிட்டு இருக்காங்க, வேற யாரோ படிக்க சொல்லலாம். நீங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் வரும்போது ஒரு அமைதியான இடத்துல உட்காந்து படிப்பது நல்லது. சில வீடுகள் அது முடியாமல் போயிடும். நத்திங் ராங். வேற யார் படிக்கிறீங்க? இவங்க இருக்காங்களா? கயல்விழி இருக்காங்களா? கயல்விழி சார் நான் படிக்கிறேன் சார். இல்ல அங்க சத்தம் வருது உங்க வீட்ல இருந்து. ஹெட்செட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். இப்போ நான் வந்து ஹெட்செட்ல போட்டுறீங்களா? சரி படிங்க. நான் வேண்டாம் சொல்லல. சார் இப்போ கேக்குதா சார்? கேக்குது. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvents such as either benzene, alcohol, etc. Vice versa. Solubility of solid increases with temperature in endothermic reaction and it decreases in exothermic reactions. Solubility of gases in liquid decreases with temperature. Solubility of gas in liquid increases with pressure. Concentration of solution increases with pressure. Sir, அது pressure. அது வால்யூம் வரல. Solubility of gas in liquid. ஓகே. ஐ மீன் அசாமா வால்யூம் வர மாட்டேங்குது. பரவாயில்ல விடுங்க. ஒரு இவங்க அடுத்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் மாஸ் பர்சன்டேஜ். படிக்கிறேன் சார். ஏன் அப்புறம் வால்யூம் concentration of solution mass percentage equal to mass of solute into 100 by mass of solution. Volume percentage equal to volume of solute into 100 by volume of solution. ஓகே. இப்போ நான் ஒரு முறை கொஞ்சம் கிளியரா படிச்சிடுறேன். இது solubility is equal to mass of the solute
டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன்டு 100 அப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம். ஆனால் இங்கே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அப்படி எழுத முடியறதில்ல. டிவைடட் பை அந்த மாதிரி போட்டு எழுத முடியுங்கிறதுனால நம்ம அப்படி எழுதியிருக்கோம். மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் divided by mass of the solvent into 100. Nature of solute and solvent, temperature and pressure govern or influence or control கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க the solubility. Solubility in water ஒரு கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு அது 0.0013 கிராம் பர் 100 கிராம் ஆஃப் வாட்டர். சோடியம் குளோரைடுக்கு NaCl சோடியம் குளோரைடு ஈக்குவல் டு 36 கிராம் பர் 100 கிராம் வாட்டர். NH3 ammonia 48 gram per 100 gram of water. NaOH sodium hydroxide 80 gram per 100 gram of water. Glucose 91 gram per 100 gram of water. Sodium bromide 95, sodium iodide 184. Polar compounds do not dissolve non-polar solvents do not dissolve in non-polar solvents such as ether, benzene, alcohol and vice versa. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரே ஒரு ஹலோ சொல்லுங்கள் செல்வம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சரி கொடுங்க சீக்கிரமாக, ஏன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய செலவு வந்துடுச்சு. சரி 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 நான் கிளாஸில் இருக்கேன். இல்லை நான் கிளாஸில் இருக்கேன், நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். நான் சரி நீங்கள் சீக்கிரமாக கொடுங்க, அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே ரைட் 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 ரைட். சாரி. Solubility of solid increases in temperature with temperature in endothermic reaction and it decreases in exo. இப்போ குழந்தைகளுக்கு இது அடிக்கடி கன்ஃபியூஷன் வரும். எண்டோதெர்மிக்னு என்ன, எக்ஸோதெர்மிக்னு என்ன. சுண்ணாம்பில் தண்ணி ஊற்றினா அது எக்ஸோதெர்மிக் அப்படின்னு வச்சுங்க. ஏன்னா அது ஹீட் வெளியே கொடுக்குது. இட் லிபரேட்ஸ் ஹீட். ஏதோ ஒரு வகையில் வச்சுக்கோங்க, அது மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது நிறைய குழந்தைகள் இந்த தப்பு பண்ணுறது நான் பார்த்துருக்கேன். Solubility of gases in liquid decreases with temperature. Solubility of gas in liquid increases with pressure. Concentration of solution ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க, ரெண்டாக எழுதுகிறாங்க. மாஸ் பர்சன்டேஜ்னு ஒன்று, அது மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100. வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100. இப்போது நம்ம அசாமா படிக்கும்போது அந்த கால்சியம் கார்பனேட்டு அதெல்லாம் அப்படி நான் எழுதுனது வந்து கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்குல்ல. அது எனக்கு ஒரு ஜோக் எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார். டே என்னை அப்போ என்னை டேன்னு சொல்லுவார். டே நீ எழுதுறதே ஒன்றும் புரியமாட்டேங்குதுடா, அதனால் நான் 100க்கு 100 போட்டுறாரா அப்படிம்பார். அது மாதிரி இருக்குது அசாமா. நான் எழுதுறது உங்களுக்கு அப்போவே எங்கள் வாத்தியாருக்கு புரியல. ஆனால் அவர் என்ன நினச்சிட்டாரு, கரெக்டாக தான் எழுதியிருப்பான்னு சொல்லி 100க்கு 100 போட்டுருவாராமா அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இப்போ எங்கள் வாத்தியார் சொன்னது. வெரி குட். அடுத்தது போலாமா சார்? அது நீங்கள் கொஞ்சம் இதுக்கே மாதிரி எழுது, அதான் கொஞ்சம் கரெக்ட். அதாவது 2 ஸ்லைடாக போட்டுருந்தா நல்லா இருந்துச்சு. ஆமாம்மா, எல்லாம் உண்மைதான். அது இது இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்லைடு, இன்னொரு ஸ்லைட் போட்டிருக்கா, இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கரெக்ட். குட் குட். நான் பண்ணிக்கலாம், அடுத்த பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த ஸ்லைடு போட்டு 2 வருஷம் ஆச்சு. இன்றைக்கி நான் இது ஓப்பன் கூட பண்ணி இங்கே வந்த பிறகு தான் ஓப்பனே பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அடுத்தது பாருங்கள். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம காஸ்டிக் சோடான்னு கொடுப்போம். ஆமாம், காஸ்டிக் சோடா தான். கரெக்டு. எஸ், அது பரவாயில்ல. நீங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறீங்க. அது எல்லா குழந்தைக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சொல்லுமா. நீங்க செகண்ட் பேஜ்ல ஒன்னு சொன்னீங்களே சார், மோஷன்ஸ் என்னமோ மோஷன்ஸ் செகண்ட் பேஜ் சார். செகண்ட் பேஜ். ஆமா, இதான். அந்த பேஜ்ல ப்ரௌனியன் மோஷன். ப்ரௌனியன் மோஷன். ஓகே சார். ஏன்னா அவங்க ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட். ஆமாமா, அவங்க சொன்னாங்க. ஆனா நீங்க ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில மூவ்மெண்ட்டுக்கு மோஷனுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லமா. ஏன் உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னு நான் சொல்றேன். அதனால தான் சார் கேட்டேன். ஆமா, ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னா நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ்ல மூவ்மெண்ட்னா அது வேற, மீனிங்கே வேற. அதனால குழந்தைங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. அதனால அவர் மூவ்மெண்ட் சொன்ன பரவாயில்ல, அது இட்ஸ் ஆல் ரைட். ஓகே, குட். சார் எனக்கு அதான் சார் டவுட்டா இருந்துச்சு. மோஷன் இஸ் த ரைட் வேர்ட். வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட். மோஷன் இஸ் த ரைட் வேர்ட். நம்ம யூஸ்வலாக இந்த சயின்ஸ், இந்த ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போவோம் ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ். ஒன்று வந்து இது கொஞ்சம் அந்த இனிஷியலில் நீங்கள் புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் நீங்கள் படிக்கவே மாட்டீங்க. யூஸ்வலாக குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எது ரொம்ப பிடிக்குதோ அதுதான் படிப்பாங்க. எது ரொம்ப பிடிக்கும், எது ரொம்ப புரியுதோ அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். கரெக்ட் தானே? அதனால முதல்ல அந்த ஒரு சாப்டர்லாம் நாங்கள் எப்பவுமே கொஞ்சம் மெதுவாக எடுப்பதற்கு அதுதான் ஒரு காரணம்.
அதனால் அதுவும் ஒரு இது. ஏன்னா ஐ வாண்ட் யூ டு பிகம், அண்ட் மை ஐடியா இஸ் நாட் டு டீச் யூ இன் திஸ் கிளாஸ், டு கிரியேட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த சப்ஜெக்ட். ஒன்ஸ் யூ கெட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட், வாட் எவர் பி த சப்ஜெக்ட், தென் ஐ நீட் நாட் டீச் யூ, யூ வில் லேர்ன் ஆன் யுவர் ஓன். எல்லா குழந்தைகளுமே அது அப்படி தான் ஆகும். ஆனால் நம்ம சிஸ்டத்தில் அப்படி அதெல்லாம் கொண்டு வரல. ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட நிறைய கேப்பபிலிட்டி இருக்குங்கிறத நீங்கள் முதல் நம்புங்க. உங்கள் வாத்தியர்கள் நம்பணும், உங்கள் ஆசிரியர்கள், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நம்பணும். நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்புகிறேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் thousands and of students. All of you have got a very big capability. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நீ அது படிக்கலை இதை படிக்கலைன்னு சொல்லி உங்கள் கேப்பபிலிட்டியே குறைவுங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் பண்ணிடுறோம் இந்த சீனியர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து. ஆக்சுவலாக அது தவறு. நீங்கள் உங்களை தட்டி கொடுத்தாவே நீங்கள் ரொம்ப யூ வில் டூ வண்டர்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஆல் த கிட்ஸ் வில் டூ வண்டர்ஸ் ப்ரொவைடட் வி கீப் ஆன் அப்ரிஷியேட்டிங் தெம். சும்மா அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டாம், பட் ஃபார் வேலிட் ரீசன். நம்ம நாடுகளில் நம்ம வீடுகளில் அப்ரிஷியேஷனே குறைவு. ரொம்ப பெருசாக எதாவது அச்சீவ் பண்ணாதான் நம்ம வெரி குட் அப்படிம்போம். நம்ம அந்த சின்ன விஷயத்துக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோமா வீட்டில், அதுக்கு டைம் இல்லை அப்பா அம்மாவுக்கு. இப்போ நிறைய வீடுகளில், நான் இந்த வீடு அந்த வீடு சொல்ல, நிறைய வீடுகள் அப்படி இருக்கு, பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, லெட்ஸ் குட். அடுத்தது வந்து ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னா சொல்லுங்கள். நீங்கள் தேர்ட் பேஜில் வச்சிங்களா சார்? நானும் படித்தேன் NHCH, அது ஃபார்முலா தெரியும் சார், அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு தான் சார் நான் அது மாதிரி படிக்கல சார். பரவாயில்லம்மா, யூ நீட் நாட் கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன். பரவாயில்ல. சி, திஸ் இஸ் அ பிளேஸ், நான் சொல்கிறேன் எல்லா குழந்தைகளும், திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். யூ ப்ளீஸ் மேக் மிஸ்டேக்குங்கிற நான். உங்கள் மிஸ்டேக்னால நாங்கள் எல்லோரும் கற்றுக்குவோம், இன்னொருத்தர் மிஸ்டேக்னால நீங்கள்லாம் கற்றுக்குவீங்க. ஸோ லெட் அஸ் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் லேர்ன் ஹியர். லெட் அஸ் நாட் மேக் மிஸ்டேக் இன் த எக்ஸாம். இங்கே எல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிக்குவோம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஐயோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்ட மேலே ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே சார். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ ஹவ், நான் டைக்ரெஸ் பண்ண விரும்பலை. மறுபடியும் என்னுடைய ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்தே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். எங்கள் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப புவர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ். தேர் ஆல் ரொம்ப கம்மி மார்க்கு, ரேங்க்கெல்லாம் ரொம்ப குறைவு. ஆனால் அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து தே கம் அப். அண்ட் சும்மா அப்ரிஷியேட் பண்ணல, அவன் ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ண மாட்டானா, ஒரு பையனை பண்ணும், அதை நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் அடுத்த 2வது விஷயம் நல்லா பண்ணுவான், அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள். 3வது விஷயம் நல்லா பண்ணுவான், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் எல்லாமே நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். இதுதான் அந்த ஒரு இயற்கை. அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம சிஸ்டத்தில் அது எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ரைட், இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், குழந்தைங்க யார் அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் பண்ணாட்டி, ஏன்னா நான் செல்ஃப் அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நிதின்ராஜ் என்ன சொல்லணும், அவரே பேக்கில் எப்படி ஒரு தட்டி, டே நிதின்ராஜ் நல்லா பண்ணடா நீ அப்படின்னு அவரே சொல்லிக்கணும். அசிமாவை என்ன சொல்லிக்கணும், அசிமா நீ நல்லா பண்ண அசிமான்னு சொல்லி அசிமாவே சொல்லிக்கணும். இது செல்ஃப் கன்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிறோம். செல்ஃப் கன்க்ராச்சுலேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை கொடுப்பது எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஆல் த கிட்ஸ் ஆர் ஒர்த் ஃபார் தட். நீங்கள் கன்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இன்றைக்கி நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன், 2 விஷயம் கற்றுட்டேன், நீங்களே கன்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க. தட் வில் டேக் யூ டு பிளேசஸ் இன் ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் டு கம். இன்றைக்கி இல்லை, உங்கள் வாழ்க்கைக்கே அது யூஸ் ஆகும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த டாபிக். ஆட்டமில் வந்து நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் அதை சுற்றி வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆட்டம். இன்னும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே கொஸ்டின் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க. ஆட்டமெல்லாம் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்குது. அப்போ நம்ம அது அங்கே அந்தளவுக்கு போக வேண்டாம். நம்ம சாதாரண ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும், அந்த சுற்றி இருக்கிறதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இது ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அல்லது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். தட் மீன்ஸ் இன் அன் ஆட்டம் எவ்வளோ புரோட்டான் இருக்கோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். நியூட்ரான் தான் வேரி ஆகும், புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த அட்டாமிக் நம்பர் என்ன எதை குறிக்கிறது என்றால் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டானையும் அல்லது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை குறிக்கிறது. புரோட்டான் ஹஸ் காட் எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹேவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். நியூட்ரான்ஸ் ஹேவ் நோ சார்ஜ். அது நியூட்ரல் மாதிரி, அதுலேருந்து வந்த பேர் தான் அது. நியூட்ரான் ஹேவ் நோ சார்ஜ். ஓகே, இது அடுத்தது. மாஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். இது 2, அதாவது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன வருதோ அதுதான் மாஸ் நம்பர். அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஆக்சுவலாக மாஸே கிடையாது. ரொம்ப, அதாவது அதுக்கு நம்பர் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு மாஸ் கிடையாது.
அதனுடைய 9.31 into 10 to the power of minus 31 ரொம்ப kilogram. நெக்லிஜிபிள், ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் மாஸ் அது எலக்ட்ரானுக்கு. அதனால தான் அந்த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம அதை பற்றி சொல்லிக்கிறது இல்லை. 1 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/12 ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன். அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் வந்து 12, -12 இல்லை 12. ஆக்சுவலாக ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கணும். C12 isotopes. ஆமாம், அதிலே 2-3 ஐசோடோப் இருக்குது. அதில் இப்போ கொண்டு வர வேண்டாம் நித்தின், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஐசோடோப் அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. எல்லாம் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம மெதுவாக 1/1 போவோம். இதெல்லாம் நீங்கள் 1/1 போயிட்டு அப்புறம் பெரிய லெவலில் சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம், நீங்களே படிச்சிருவீங்க. லெட் மீ டெல் யூ. அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனே, அதுதான் டீச்சிங்கே. அதுதான் மாஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான். அதுதான் மாஸ் நம்பர். இப்போ யாராவது ஒருத்தரோட ஆட்டமோட மாஸ் நம்பர் அப்படின்னா எவ்வளோ புரோட்டான் எவ்வளோ நியூட்ரான் இருக்கோ அதை கூட்டினா அதுதான் மாஸ் நம்பர். இப்போ அட்டாமிக் நம்பர்னால் வெறும் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் தான். அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதான் போதுங்க. அட்டாமிக் வெயிட், அட்டாமிக் மாஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். இப்போ ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12, ஆக்சிஜன் ஓன்னா ஆக்சிஜன் O2 போட்டிருக்கோன்னு இல்லை, ஓ தான் நைட்ரஜனோடது 14, ஆக்சிஜனுக்கு 16, சோடியம் 23, மெக்னீசியம் 24, சல்ஃபர் 32, குளோரின் 35.5, பொட்டாசியம் 39, calcium 40, iron Fe that is 56, copper is Cu போடுவாங்க, அது 63.5, சில்வர் வந்து Ag 108, ஜிங்க் வந்து 65. அதிகமான அட்டாமிக் வெயிட் உள்ள ஒரு இது எலிமெண்ட் என்னென்னா சில்வர் சொல்லலாம். சில்வர் ஹேஸ் காட் அ வெரி பிக் அட்டாமிக் வெயிட், தட் இஸ் 108. ஓகே, இப்போதைக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். அடுத்தது ஐசோடோப்ஸ், ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட் வித் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். என்னது? ஆட்டம் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட் வித் சேம் அட்டாமிக் நம்பர். அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் சேம்னா புரோட்டான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஆனால் நியூட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டியதில்லை. டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருந்தால் அந்த ஆட்டமெல்லாம் நம்ம ஐசோடோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஐசோன்னா ஈக்குவல்னு அர்த்தம். ஏன்னா இங்கே வந்து ஈக்குவல் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிறதுனால அது ஐசோடோப்ஸ் அப்படிங்கிறது. எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்பனே சொல்லலாம் சார். C12 C14 2 இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம், ஓகே, ஆமாம். அந்த C12 அப்படிங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் அது இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், அப்போ குழந்தைகளுக்கு புரியும். நிதின், ஏன் C12 சொல்கிறோம், ஏன் C14 சொல்கிறோம் சொல்லுங்கள் சார். இப்ப C12 பார்த்தாக்கா அதோட மாஸ் நம்பர் வந்து 12 சார். அதாவது 6 புரோட்டானும் 6 நியூட்ரானும் இருக்கும் சார். இப்ப நம்ம C14 பார்த்தாக்கா 6 புரோட்டானும் 8 நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் சார். ஆமா, அந்த ரெண்டு C12 C14 நம்ம ஐசோடோப்ஸ்னு சொல்றோம், கரெக்ட் தானே? எஸ் சார், ஏன்னா சேம் எலிமெண்ட் சேம் அட்டாமிக் நம்பர். இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த லெவலுக்கு நான் இந்த இடத்துல போகாத காரணம் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம அன்றைக்கி எழுந்தது. இப்போ நான் இது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுந்தது, அப்போமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஏன் அதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலங்கிறதுக்கு அது காரணம். ஓகே இப்போ சின்ஸ் இவர் நிதின்ராஜ் ரைஸ் பண்ணதுனால அது அதையும் நம்ம இப்போ கற்றுட்டோம் ஒரே ஐடியா. ஐசோபார்ஸ், ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் சேம் எலிமெண்ட் கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் வித் சேம் மாஸ் நம்பர் பட் with the atomic number with என்ன தப்பா இருக்க மாட்டிருக்கு, with a different atomic number. differentங்கற வேர்ட் இங்க காணோம். with different atomic number. அதான் கேட்டேன், என்னடா different atomic number. அப்போ மாஸ் நம்பர் சேம் ஆனா அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபரண்ட், அப்படி இருக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்கானும் கால்சியமும் சொல்லலாம் சார். 40 கால்சியமுக்கும் 40 சார். Okay. But on different elements with different atomic number. Okay, right. Isotone அப்படின்னா atoms of different elements with the same number of neutron சேமாக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட், அது வந்து ஐசோடோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆட்டம்ஸ் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள். ஒரு காலத்தில் ஆட்டம் இஸ் இன்டிவிசிபிள்னு சொன்ன காலமெல்லாம் இருந்தது, ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம். ஆனால் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள். ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிஸ்ட்ரக்டிபிள். அது வந்து அதாவது மியூட்டேஷன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் அந்த ரிசர்ச்சுக்கு உண்டான சில விஷயங்கள். அது ஆகுதா இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சில ஆராய்ச்சிக்காரங்க ஆட்டம் அப்படிங்கிறதே அது பிரிக்க முடியாததுன்னு தான் நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இதெல்லாம் இப்போ பிரிக்க முடியும் அப்படின்னெல்லாம்
நம்ம சொல்கிறோம். அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக சார் இப்போ ஆட்டமை பிரிச்சாதானே சார் நமக்கு எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் கிடைக்கும். ஆமாம்மா, அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே நிதின்ராஜ், நம்ம இங்கே இந்த கிளாஸில் போகிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இப்போ கேள்வி கேட்குறாங்க. இப்போ எல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ நம்ம லாஞ்சிடியூடினல் இதே அந்த லேட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சோஷியல் சயின்ஸில். எஸ் சார். அந்த கோடு இருக்குதா உண்மையாவே? நோ சார், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ண விஷயம் அது. இப்போ அதையே சிலருக்கு அதே மாதிரி தான் இது சில கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கும் இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அந்தளவு போக வேண்டாம், அதெல்லாம் ஐன்ஸ்டீன் லெவலில் நம்ம வேண்டாம், நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம். நம்ம இப்போ 10th லெவலில் போவோம். 10th 11th இது 10th லெவலில் நம்ம போவோம். ஆட்டம்ஸ் மே நாட் கம்பைன் இன் சார் சொல்லுங்க சார். சோஷியல் லாங்கிடியூட்னல் லாங்கிடியூட்னல் லாங்கிடியூட் அண்ட் லாட்டிடியூட் ஒன்று இருக்கு. ஆமா, லாட்டிடியூட் தான் சார் இருக்கு. லார்ஜிடியூட் எப்படி சார் வரும்? லாஞ்சிடியூட் இல்லை, லாஞ்சிடியூட் தான், சாரி. லாஞ்சிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட் இருக்கு இல்லையா, வடக்கு தெற்கு வருது லாஞ்சிடியூட், கிழக்கு மேற்கு போகிறது லேட்டிடியூட். அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு உலகத்தில் அந்த மாதிரி கோடெல்லாம் கிடையாது. நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நாங்கள் பண்ணிட்ட விஷயங்கள், சரியா? ஒரு உன்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ண சில விஷயங்கள். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, நீங்க சொன்னது கொஞ்சம் புரியாம சொல்லிட்டானா? ஆமாம்மா, எல்லாம் அதான். எஸ் சார். வயசானா வாயும் குளருது, பசி வந்தா அப்படி வேற மாதிரி ஆயிடுது. என்ன பண்றது? வயசான இதெல்லாம் பிரச்சனை வருது. ஓகே, ஆட்டம்ஸ் மே நாட் கம்பைன் இன் a single whole number ratio. குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் மே நாட் கம்பைன். என்ன அது அர்த்தம் தெரியலையா? என்னது ஆட்டம்ஸ் மே நாட் கம்பைன்? அதாவது இப்ப C6 அந்த இப்ப இங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் 3 தான் சார் இருக்கு குளுக்கோஸ்லயும் சுக்ரோஸ்லயும். ஆனா அதோட குவான்டிட்டி டிஃபரெண்டா இருக்கு. இப்ப குளுக்கோஸ்ல பார்த்தா C6 இருக்கு, ஆனா சுக்ரோஸ்ல C12 இருக்கு. அதை தான் மீன் பண்றாங்க. ஓகே, சரி. இது ஃபுல்லா யார் படிக்கிறீங்க? யார் படிக்கலாம்? இவங்க காவியா இல்ல கயல்விழி படிங்க பார்க்கலாம். கயல் இருக்காங்களா? படிங்க, கிளியரா மெதுவா நிறுத்தி நிதானமா படிங்க. ஓகே. இல்ல, ஐ திங்க் ஏதோ ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்க மாட்டேங்க. ஆடியோ ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க படிங்க, யாரோ ஒருத்தர். யா ப்ளீஸ். ஸ்ரீநிதி தானே? Who is that? Yes sir. Please, please. Atomic number is equal to number of proton equal to number of electron. Protons have positive charge and electron have negative charge. Neutron have no charge. Mass number is equal to number of proton plus number of neutron. Electrons have negligible mass. Negligible, very small, very small ங்கறது negligible ங்கற word. Okay. One atomic mass unit is equal to 1/12 of atomic mass of C12. Atomic weight is equal to atomic mass. H1, hydrogen is equal to 1, C12, N14, O16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5, potassium 39, calcium 40, iron 56, copper 63.5, silver is equal to 108, zinc 65. Very good. Isotope, atom of same element with same atomic number but different mass number. Isobar, atom of different element with same mass number but different atomic number. Isotope, atoms of different element with same number of neutron. Atom is no longer indivisible. Atom is no longer indestructible. Artificial transformation. Atoms may not combine in a simple whole number ratio. C6H12O6 sucrose, C12H22O12. நான் 9வது ஒரு 48 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்பேன். அப்போ ஆட்டம் இஸ் இன்டிவிசிபிள்னு படித்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் நிறைய என்னென்னமோ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இப்போ இட்ஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள்னு படிக்கிறோம். அதில் நிறைய தியரி வந்திருக்கு, இன்னும் அது ப்ரூவ் ஆகலை. ஸோ மெனி பீப்புள் தே சே ஸோ மெனி திங்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம அந்த ரிசர்ச்சருக்கு விட்டுறலாம்.
இப்போ இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். பட் நம்ம அந்த 3 சாப்டரையும் மறுபடியும் பார்த்துடலாம். யார் ஏதோ கேள்வி கேட்குறீங்க சொல்லுங்கள். சார் ஸ்ரீநிதி படிச்சாங்களா சார்? எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார், அந்த பேஜ் கொஞ்சம் வைக்கிறீங்களா சார்? சரி. ஐசோடோப்ஸ்ல வந்து பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சார். அவங்க வெறும் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்படி மட்டும் படிச்சாங்க சார். அப்படியா? தெரியல, நான் கவனிக்கல. அப்படியே படிச்சா அவங்களுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துடலாமா? இல்ல சார், அவங்க தமாஷ் சொன்னேன். இல்லை நான் தமாஷ் சொன்னேன். இல்லை இருக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம். அது வந்து நம்ம கரெக்ட், நீங்கள் எடுத்து சொன்னது நல்லதாக போச்சு. ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க அது தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா? வெரி குட், தேங்க்ஸ் அசாமா, வெரி குட். அஸ்மா ஓகே. அப்புறம் மேக்னீசியம் 24 வரும் சார். 2 மட்டும் மேக்னீசியம் 24 வரும் சார். 24, எஸ் கரெக்ட். குட். ஓகே ஸ்ரீநிதி, உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துடலாம். அந்த பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா, இந்த சொல்யூஷன் பேஜையும் படிக்கிறீங்க, அதான் பனிஷ்மெண்ட். Sir, it is not a punishment. I'm so happy. No. எப்பவுமே in our class punishment will always be very sweet. தெரியுமா? Yes, sir. You know, some of our old students will say, சார் எப்பவுமே பனிஷ்மெண்ட்னாவே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் சொல்லுவார் அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி சொல்லுங்க, படிங்க. Solution. A homogeneous mixture of 2 or more substances component present in lesser amount by weight is solute. True solution is a mixture that contains small solute substance, sugar in water. Colloidal is a heterogeneous mixture made up of 2 phases that is dispersed. Namely, அது விஸ்ன்னா நேம்லின்னு படிக்கணும். சொல்லுங்க. நேம்லி NAMELY இருக்கு இல்லையா, அந்த நேம்லின்னு படிக்கணும். அது விஸ்ன்னு போடுறது வழக்கம். ஓகே. Yes, sir. Namely, dispersed phase and dispersion medium. Example, salt, milk liquid in liquid, cheese solid in liquid, smoke solid in gas, blood liquid in liquid, soda water gas in liquid. Suspension is a heterogeneous mixture of small insoluble particles. Chalk powder particles are visible to the naked eye. Tyndall effect, a phenomenon by which colloidal particles scatter light. Brownian motion, a phenomenon of continuous random motion of colloidal particles. Good. Saturated solution, where no more solute can be dissolved, nitrogen in soil. Supersaturated solution, which has more solute at a given temperature than that of saturated solution. Okay, you continue the next page also. அது படிச்சிருங்க. Yes, sir. Solubility is equal to mass of solute into 100. இல்ல ஆக்சுவலா அது படிக்கும்போதுமா mass of solute divided by mass of solvent into 100 ன்னு படிங்க. Yes, sir. Mass of the solute into 100 divided by mass of the solvent. Nature of the solute and solvent, temperature and pressure govern or influence the solubility. Solubility in water, calcium carbonate CaCO3 0.0013 gram divided by 100 gram of water. NaCl 36, NH3 48, NaOH 80, glucose C6H12O6 91, NaBr 95, NaI 184. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvent such as either bends alcohol, yes, sir. Either bends alcohol, etc. Vice versa. Solubility of solid increases with temperature in endothermic reaction and it decreases in exothermic reaction. Solubility of gases in liquid decreases with temperature. Solubility of gases in liquid increases with pressure. Concentration of solution. Mass percentage is equal to mass of solute into 100 divided by mass of solution. Volume percentage is equal to volume of solute into 100 divided by volume of solution. Yeah, okay, thank you. இப்போ நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் இப்போ இந்த 3 ஸ்லைடு எடுத்ததே ஒரு 30 பக்கம் இருக்கும்.
அதை சுருக்கி ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த இன்னைக்கு எடுத்தது அப்படியே போய் புக்கில் ஒரு ரீட் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கும் அது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு we have class on Tuesday and Wednesday. We don't have class on Thursday. ஓகே, சொல்லுங்கள் சார். செகண்ட் பேஜ்ல 1 மினிட் எடுங்களா சார்? சொல்லிட்டேன், எடுத்தாச்சு. செகண்ட் பேஜ்ல அந்த டிப்ரெஷன்ஸ் மீடியம் எக்ஸாம்பிள் சால்வெண்ட் சொல்லணுமா இல்லைன்னா தட் இஸ் சால்வெண்ட் சொல்லணுமா? இல்லை தட் இஸ் த கரெக்ட், பரவாயில்ல. அது ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சொல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆமாம், ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. அதே மாதிரி தேர்ட் பேஜஸ்ல அதுல வந்து solubility of gases in liquid decreases with temperature. Solubility of gases திருப்பி வருமே வெறும் கேஸ் ஆகுது. இல்லை கேஸஸ் தான் அதெல்லாம் நம்ம கேஸ் இல்லை கேஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். நம்ம எழுதும்போது அப்படி எழுதியிருக்கோம், சரியா? ஓகே, கேஸஸ் தான் கரெக்ட். ஆக்சுவலாக இட் சுட் பி கேஸஸ். ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ. வி வில் மீட் அகெயின் டுமாரோ. வில் கண்டினியூ வித் அவர் ஒர்க். ஓகே, ஓகேம்மா.